This conference will now be recorded. Yeah, last class we discussed about branching and merging strategies. Okay, inside this branching and merging strategies, we discussed about what is the use of develop branch and what is the use of future branch. Now we are going to discuss about remaining three branches. Okay, what is the use of develop branch? What is the use of develop branch? All the latest code will be maintained here. All the latest code and all the latest code and okay, suppose you have 10 developers, right? Whatever the code is written by 10 developers, we are going to manage under develop branch. Okay. If you are thinking that if you want to implement the new features and bug implementation, right? We will switch to create a future branch. We will download the develop branch only, but after our implementations of changes, we will switch to future branch. Okay. What is the use of release branch? Suppose I have 4 user stories: user story 1, story 2, user story 3, user story 4, and user story 5. Okay, I have only 2 developers are there. Okay, 2 developers. Okay, but customer is telling I want to move only 3 user story to production. Okay, I don't want to move anything 4 or 5 to production. Okay, for time being, as for the business requirement, I need to move only 1, 2, 3. That is the situation. First developer, we have 2 developers, right? He will pick this story, he will complete. He will pick another developer will pick this story, he will complete. Another developer he will pick this story, he will complete. Okay. Once 3 implementations are completed under develop branch, okay, we will switch, we will create one more branch from dot, name it as release. Okay, from, because why we need to create a release branch, can directly go with develop branch, right? Why I need to create a release branch? Because parallelly dev team is going to work on another stories, okay, 4 and 5, because customer is telling I don't want to go with the 4 and 5 to production. That is the reason. If I created a separate branch from develop is release, right, still developers can able to work on 4 and 5, because all 3, 2, 1, 2, 3, everything in my release branch. And then old code plus first story, second story, and third story is there in release branch. From using release branch, I am going for dev deployment, SIT deployment, UAT deployment, stage deployment, and production deployment. Okay, I will move the release branch code to different environments to till production. Okay, why I'm not moving develop branch to production? Because if you are taking the develop branch to production, right, parallelly developers will work on other stories. Those other stories will not move to production. Okay, customer is requested only for 3, first 3. That's why we will create the another branch. Means still developers will work on parallelly on the develop branch. Okay, that's why through release we will go for dev, SIT, UAT, stage, and production. Understood what is the use of release branch? Okay, then once the release is successfully deployed to production environment, we will raise the pull request to master branch. అంటే ఏంటి, ఏదైతే కోడ్ we deploy to production, those changes will maintain under master branch. Okay, అంటే ఏంటి, రిలీజ్ చేంజ్ చేస్తాం మన కోడ్ ని మెల్లగా డెవలప్ మూవ్ చేస్తాం, డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, తర్వాత ఎస్ఐటి మూవ్ చేస్తాం, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, యూఐటి మూవ్ చేస్తాం, బిజినెస్ అనలిస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు, తర్వాత స్టేజ్ ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తాం. వన్స్ ఎప్పుడైతే కోడ్ ప్రొడక్షన్ మూవ్ అయిందో we will raise the PR, pull request from release branch to master branch. Reviewer will review, approve, then the code of release branch will move to master branch. Master branch has the latest production code will be there. ఎందుకు లేటెస్ట్? ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ గా అన్ఫార్చునేట్ గా ప్రొడక్షన్ డౌన్ అయిపోయింది, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? we will take this master branch and we will redeploy. అంటే ప్రొడక్షన్ ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఐఎమ్ మేనేజింగ్ సేమ్ థింగ్ అండ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. మాస్టర్ బ్రాంచ్ is nothing but a backup of your production. Okay, now what is hotfix? No, if you deploy the code to production after 1 week, you have identified one functionality is not properly working.
Okay, from which branch I will create a hotfix? Master branch only, because I have latest code available in the master branch. I will create a separate branch from master, name it as hotfix. Through hotfix, I will move the code to dev, SIT, UI, stage, and production. Once the production deployment successfully done from the hotfix, I need to raise the pull request to master branch and develop branch. Enduku, if I forgot to make this hotfix to develop or master, right? Anyway, next release will go from develop. We will create a separate branch from develop only, right? To release. Release have same bug. That's why we need to merge this hotfix to master branch and develop branch. To ఎందుకు మనం merge చేయాలి? మన ఫ్యూచర్ లో సేమ్ ఇష్యూ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి I am going to raise the hotfix branch to move the hotfix branch to master branch and develop branch. ఓకే, ఎప్పుడు మళ్ళా సార్ ఈసారి ఈ హాట్ఫిక్స్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇంకొక హాట్ఫిక్స్ వచ్చిందంటే ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటా బ్రాంచ్? మాస్టర్ నుంచే. ఇప్పుడు మాస్టర్ లో ఇప్పుడు ఇది మెర్జ్ అయిపోతే ఈ బగ్ మాస్టర్ లో ఉన్నట్టే కదా, మళ్ళీ ఏమవుతుంది డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ బగ్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి వన్ బై వన్. ఫస్ట్ డెవలప్, ఫీచర్, రిలీజ్, మాస్టర్ అండ్ హాట్ఫిక్స్. హాట్ఫిక్స్ ఎప్పుడు వాడతాం? వన్ బై వన్. హాట్ఫిక్స్ ఎప్పుడు వాడతాం? ప్రొడక్షన్ లో ఏదన్నా బగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ బగ్ ని నువ్వు ఇమీడియట్ గా ఫిక్స్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వి విల్ క్రియేట్ ఏ సపరేట్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్. అంటే ఇప్పుడు మన మాస్టర్ అంటారా ఏమంటున్నా? మెయిన్ బ్రాంచ్. అంటే నేను చూపించాను కదా, మాస్టర్ బదులు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు? మెయిన్ బ్రాంచ్. అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి సపరేట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఏమంటున్నాం మనం? హాట్ఫిక్స్. ఓకే, హాట్ఫిక్స్. త్రూ హాట్ఫిక్స్ first I have dev environment, SIT, UAT, stage and product. Once I will create ఏంటి ప్రొడక్షన్ ఎవరో చెప్పారు బగ్ వచ్చింది, ఫంక్షన్ బ్రేక్ అవుతుంది, కస్టమర్ అన్నాడు ఇమీడియట్ గా ఫిక్స్ చేయాలన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? డైరెక్ట్ గా మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి క్లోన్ చేసుకుంటాం ఒక బ్రాంచ్ ని. ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి తెలుసు కదా, మనం చూసాం డెవలప్ బ్రాంచ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి డెవలప్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సేమ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి హాట్ఫిక్స్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి. త్రూ హాట్ఫిక్స్ ఏముంటది? ప్రొడక్షన్ లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఆ చేంజెస్ అన్ని హాట్ఫిక్స్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? హాట్ఫిక్స్ లో ప్రొడక్షన్ చేంజెస్ ప్లస్ బగ్ ఫిక్సెస్ ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తాం? హాట్ఫిక్స్ లో ప్రొడక్షన్ చేంజెస్ ప్లస్ బగ్ ఫిక్సెస్. అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ అంతా హాట్ఫిక్స్ లో ఉంటది. అడిషనల్ గా ఏముంటాయి? బగ్ ఫిక్సెస్. ఏదైతే ప్రొడక్షన్ లో పని చేయట్లేదు దాని యొక్క ఫిక్స్ కూడా హాట్ఫిక్స్ లో ఉంటది. మనం ఏం చేస్తాం? మిల్లంగా దీన్ని డెవలప్ మూవ్ చేస్తాం, డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, తర్వాత SIT మూవ్ చేస్తాం, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, UAT మూవ్ చేస్తాం, BA టెస్ట్ చేస్తారు, బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, స్టేజ్ అండ్ ప్రొడక్షన్. ఎప్పుడైతే కోడ్ ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ అయిపోయిందో ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేయాలి? హాట్ఫిక్స్ ని మెయిన్ కి అండ్ డెవలప్ కి ఏం చేయాలి? పుల్ రిక్వెస్ట్. ఎందుకు రేజ్ చేయాలి? అర్థమైంది కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రేజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? డెవలప్ బ్రాంచ్ నుంచే కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం రిలీజ్. ఇప్పుడు డెవలప్ లో ఈ హాట్ఫిక్స్ మనం మెర్జ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ బగ్ అనేది అంతే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. దట్స్ వై వి నీడ్ టు మేక్ దిస్ హాట్ఫిక్స్ టు మెయిన్ బ్రాంచ్ అండ్ develop branch. Okay, now understood what is the use of master branch? It is a backup of your production environment. And production lo edaithe code undo that will be there in the master branch or main branch. Okay, now what is the use of release branch? ఏమైతే యూజర్ స్టోరీస్ if you want to move to production environment, once the development is completed and the dev branch, okay, develop branch, we will create a separate branch from develop branch. We will call it as release branch. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి ఏంటి అంటే, ఏదైతే కస్టమర్ ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఏదైతే స్టోరీస్, ఏదైతే యూజర్ స్టోరీస్ కస్టమర్ ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ యూజర్ స్టోరీస్ యొక్క డెవలప్ బ్రాంచ్ లో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత we will create a separate branch from develop. We will name it as release. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ నాకు 10 స్టోరీస్ ఇచ్చాడు, 10లో ఓన్లీ 2 మాత్రమే ప్రొడక్షన్ మూవ్ అవ్వాలన్నాడు. అప్పుడు ఈ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ 2 స్టోరీ యొక్క డెవలప్ బ్రాంచ్ లో కంప్లీట్ అయ్యిందో we will create a separate branch from develop, name it as release. ఓకే, త్రూ రిలీజ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం? డెవలప్ కి, SIT కి, UAT కి, స్టేజ్ కి అండ్ ప్రొడక్షన్. Once ఎప్పుడైతే కోడ్ ప్రొడక్షన్ మూవ్ అయిందో we will raise the pull request from release to via pull request.
అంటే పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? రివ్యూవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు రివ్యూ యువర్ చేంజెస్. ఇఫ్ యూ హావ్ బగ్స్ ఇన్ ద కోడ్, రైట్, దే విల్ నాట్ మెర్జ్ ద కమిట్ టు రిలీజ్ టు మాస్టర్. సోనార్ క్యూబ్, ఓన్లీ సోనార్ క్యూబ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఓన్లీ డెవలప్ బ్రాంచ్ కి యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మెయిన్ ప్రొడక్షన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? డెవలప్ లోనే కదా. కొత్త కోడ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డెవలప్ బ్రాంచ్ లోనే. ఈ మిగిలిన బ్రాంచ్ కూడా అంతా డెవలప్ నుంచే కదా కింద బ్రాంచ్ కి వచ్చేది. అండర్స్టూడ్? ఓన్లీ సోనార్ క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది ఓన్లీ డెవలప్ బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడే చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి? జస్ట్ రివ్యూవర్ ఒక లుక్ వేస్తారు, అంటే ఇదన్నీ ఆల్రెడీ డెవలప్ లో చేసినవే, మొత్తం ఒకసారి లుక్ చేసినవే, బట్ ఫైనల్ గా ఒక రివ్యూ, అంటే ఏదైనా మిస్ అయిందా, ఏదైనా ఉందా అని జస్ట్ దానికోసం మళ్ళీ పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? డెవలప్ లో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ నుంచి డెవలప్ బ్రాంచ్ పుఆర్ రైట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వస్తాయి నీకు ఏంటి? సోనార్ క్యూబ్ వస్తుంది, రివ్యూవర్ వస్తాడు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ దెన్? ఇప్పుడు సపోజ్ కస్టమర్ 2 యూజర్ స్టోరీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నాడు, అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే అసలు ఫస్ట్ నీకు పాత కోడ్ నీ దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వి విల్ download the develop branch code to my local. Top of that develop branch, I will implement my new changes, new user stories. Once the development is completed, once the implementations are completed, we will switch your develop branch to future. ఎందుకు స్విచ్ చేయాలో కూడా నేను క్లాస్ లో చెప్పాను. ఎందుకు? ఇప్పుడు నువ్వు రాసిన కోడ్ లో బగ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఆ బగ్ డెవలప్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళింది అనుకో, దట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ఆల్ ద డెవలపర్. ఒక డెవలపర్ మెన్షన్ లో ఫిక్స్ చేసినా ఇంకో డెవలపర్ కమిట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎలిమినేట్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, we will switch to future branch. We will merge this future to develop via pull request. Got it? ఇప్పుడు సోనార్ క్యూబ్ అనేది రెండింటికి మధ్యలో నడిచింది. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో ఏదైనా బగ్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేశాను, ఒక కోడ్ వెజ్ జరగదు కదా డెవలప్ లోకి. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? రివ్యూవర్ కమెంట్స్ ఇస్తాడు. దిస్ కోడ్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ రిటర్న్, కెన్ యూ ప్లీజ్ రీమాడిఫై అని రాస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు డెవలపర్? దాన్ని మళ్ళీ తీసుకుని లోకల్లోకి వాడు ఏదైతే కమెంట్స్ రాశాడో ఆ కమెంట్స్ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఎప్పుడు మెర్జ్ చేసేంత వరకు. ఓకే, you understood what is the branching and merging strategies, guys? Clear? Any doubts? Online team, if you have any doubts, please. If you don't have any doubts, I'll go for next concept. No doubts? ఫ్యూచర్ ఒక్కసారి చెప్పరా సార్? యా, ఫ్యూచర్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి? మనం కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేసే చేంజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ లో ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి రెండు బ్రాంచెస్, మెయిన్ బ్రాంచెస్, డెవలప్ బ్రాంచ్ అండ్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఈ డెవలప్ బ్రాంచ్ ఏముంటది? మొత్తం ఏముంటది? ఆల్ ద లేటెస్ట్ కోడ్ విల్ మెయింటైన్ హియర్. అంటే ఆల్ ద లేటెస్ట్ కోడ్ అంటే దగ్గర 10 డెవలపర్స్ ఉన్నాడు, ఆ 10 డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ అంతా ఎక్కడ మేనేజ్ చేస్తాం? డెవలప్ బ్రాంచ్. అసలు మేనేజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ డెవలప్ లో ఉన్న కోడ్ నేను లోకల్లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లోకల్లోకి తెచ్చుకొని నేనేం చేస్తాను? నా స్టోరీస్ ఏదైతే న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, న్యూ బగ్స్ ఉన్నాయో ఐ విల్ ఫిక్స్ హియర్. నా లోకల్లో ఫిక్స్ చేస్తా ఫస్ట్. ఏంటి? ఎక్కడ? ఓల్డ్ అంటే లోకల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం డెవలప్ లో ఉన్న కోడ్ అంటే ఓల్డ్ కోడ్ ప్లస్ ఫిక్స్, అంతే కదా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం తెచ్చుకోవాలి? డెవలప్ బ్రాంచ్ ని నా లోకల్లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఐ విల్ పుల్ దిస్ బ్రాంచ్ టు మై లోకల్. లోకల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఓల్డ్ ప్లస్ బగ్ ఫిక్స్ అయితే బగ్ ఫిక్స్, న్యూ ఫ్యూచర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే న్యూ ఫ్యూచర్ చేసేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమిట్ ద చేంజ్ టు డెవలప్, బట్ దేర్ ఇస్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. if I because I'm not confident about my code. Okay, that is the reason somebody need to review my code. That's why I cannot directly commit the changes to develop branch. What I'm going to do is I will switch develop branch as a future branch. Okay, and the future branch ఏముంటాయి? ఓల్డ్ ప్లస్ ఫిక్సెస్ అయితే ఫిక్సెస్ ఉంటాయి, న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అయితే న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? పుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తా డెవలప్ బ్రాంచ్ లోకి.
ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో నుంచి డెవలప్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, సోనార్ క్యూబ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా. సోనార్ క్యూబ్ ఏం చేస్తుంది, బగ్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, వల్నరబిలిటీస్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, మేజర్ ఇష్యూస్, మైనర్ ఇష్యూస్, ఇన్ఫినిటీ లూప్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఉంది అనుకో, ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ని ఇక్కడికి మూవ్ చేయకుండా ఆపేస్తుంది. ఓకే, లేదు అనుకో రివ్యూవర్ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తుంది. రివ్యూవర్ అంటే ఎవరు, టెక్నికల్ మేనేజర్ కావచ్చు, టెక్నికల్ లీడ్ కావచ్చు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ ఫ్యూచర్ లో ఉన్న ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఏదైతే కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాడో, న్యూ ఫ్యూచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాడా, న్యూ బగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడో అది ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాడు. రివ్యూ చేసినప్పుడు ఏదన్నా మళ్ళీ ఐడెంటిఫై అయిందనుకో ఇష్యూ, అప్పుడు మళ్ళీ కమెంట్స్ రాస్తారు అక్కడ. అప్పుడు కమెంట్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, డెవలపర్ మళ్ళా ఆ కోడ్ ని లోకల్లో తెచ్చుకొని అక్కడ మళ్ళా ఫిక్స్ చేసి మళ్ళా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, దోస్ విల్ బి రైజింగ్ వయా పుల్ రిక్వెస్ట్. అప్పుడు మళ్ళీ రివ్యూవర్ రివ్యూ చేస్తాడు, అప్రూవ్ చేస్తాడు, కంప్లీట్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ నొక్కావో ఫ్యూచర్ లో ఉన్న కోడ్ డెవలప్ లోకి మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు వరకు డెవలప్ లోకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? Yes sir, got it sir. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు సేమ్ సరే, లెట్ మీ గో టు Azure DevOps. ఓకే, సపోజ్ ఇది కదా మన ప్రాజెక్ట్, ఒకటి కాదు మనది ఇది. ఓకే, సపోజ్ నీకు గుర్తుంది మన లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఐటమ్ ప్రాసెస్ ఏం సెలెక్ట్ చేసాం, బేసిక్ టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసాం. గుర్తుందా, ఇది మనమే క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే రిపోజ్ లోకి వెళ్తున్నా. సపోజ్ ఇప్పుడు రిపోజ్ లో ఉన్న డెవలప్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ డెవలప్ లో ఉన్న ఫస్ట్ నేను కొత్త చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా. మనం ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఈ లోకల్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ని మనం ఏం చేయాలి, లోకల్లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే git.exe ని నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అంటే నీ లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి గూగుల్లో నుంచి గూగుల్లోకి వెళ్ళి git.exe డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అంటే డౌన్లోడ్ అవుతుంది, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత git.exe వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ ఇన్స్టాల్ చూపిస్తాను. కొంతమంది ఎలా చేయాలి అనే కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, గూగుల్లోకి వెళ్తా, git డౌన్లోడ్ అని కొడతాం, git డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్. ఓకే, git డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని కొట్టినప్పుడు ఇది వస్తుంది. జస్ట్ 64 or 32 డౌన్లోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది, ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఫినిష్ కొట్టేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టిన తర్వాత యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్యూ ఆప్షన్స్. ఏంటి ఒకసారి చూపిస్తాను అంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొడితే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ ఆప్షన్, గిట్ యూఐ హియర్, గిట్ బాష్ హియర్. మేబీ మీరు రైట్ క్లిక్ కొడితే మీకు ఏం కనిపించదు, బికాస్ ఆఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్స్టాల్ git.exe. ఓకే, నౌ you are able to see some more option, git clone, git create repository, tortoise git. You are able to see some options. ఈ ఆప్షన్స్ మీ దాంట్లో రావాలి అంటే go to Google, tortoise git డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, విండోస్ 32 or 64 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్టి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఫినిష్ అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నా దగ్గర ఏం చేస్తున్నాను అంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టి గిట్ క్లోన్ అంటున్నాను. ఓకే, ఇది మన ప్రాజెక్టే కదా, డెవ్ పిఎస్ఎం మహి మన ప్రాజెక్టేనా కదా, ఇక్కడ ఉంది కదా డెవ్ పిఎస్ఎం మహి 1. ఓకే, ఎప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ క్లోన్ కొట్టావో ఆటోమేటిక్ ఇది కాపీ అవుతుంది. కాపీ అయ్యి వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ క్లిక్ ఆన్ క్లోన్ అన్నావో
ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ టేక్ ద కాపీ ద యూఆర్ఎల్. చూడండి, దిస్ ఇస్ మై ప్రాజెక్ట్. ఎక్కడ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది, డెవలప్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది, డి ప్రాసెస్ అని, డి అనే డ్రైవ్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఫోల్డర్ లో ఏ బ్రాంచ్ కావాలి మీకు, ఇప్పుడు ఏ బ్రాంచ్ పెట్టలేదు అనుకో, డిఫాల్ట్ ఏ బ్రాంచ్ ఉంది మనకి పోర్టల్లో, నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఏముంది, మెయిన్ బ్రాంచ్. మెయిన్ బ్రాంచ్. బై డిఫాల్ట్ ఏ బ్రాంచ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడికి, మెయిన్ బ్రాంచ్. అదే నీకు ఏ బ్రాంచ్ డౌన్లోడ్ అవ్వాలనుకున్నా ఆ బ్రాంచ్ కావాలంటే నువ్వు కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం రాయాలి, విత్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తో సహా నువ్వు రాయాలి. ఏమని, క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్, కేస్ సెన్సిటివ్, ఇది డెవలప్ బ్రాంచ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ఇట్ విల్ download the DevOps Mahi, it will download the required text file. readme file ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, అదే readme file ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తాం. బట్ మన ఫస్ట్ టైం కదా లాగిన్ చేయాలి. లాగిన్ చేయాలంటే క్రెడెన్షియల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయా, ఓకే. లాగిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ లాగిన్ అవ్వాలి. నా దగ్గర లేదు అనుకుంటాం. ఓకే, వచ్చిందా? ఇది ఏం చేసింది, ఇప్పుడు మనం కొత్త చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, డెవలప్ లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ ని నేను నా లోకల్లోకి తెచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ మీద చేద్దాం. ఫస్ట్ టైమింగ్ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ మీద చేస్తాను. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది ఉన్న కోడ్, దీని మీద నేను ఏం చేస్తున్నాను, న్యూ లోకి వెళ్ళి ఇంకొక టెక్స్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, డమ్మీ ఫైల్, డమ్మీ this is my new base. ఓకే, టైమ్లీ ఐఎమ్ సేవింగ్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇది ఓల్డ్ కోడ్, మరి ఇదేంటి న్యూ కోడ్. ఓకే, ఇది న్యూ కోడ్. అంటే ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ప్రకారంగా చెప్పట్లా, జస్ట్ మీకు ఒక అవగాహన ఎలా చేస్తాం అనేది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఓల్డ్ కోడ్ మీద నేను ఏం చేశాను, న్యూ చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ డిఫరెంటా కాదా? అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి, ఓకే, గిట్ టాటా ఇస్ గిట్ ఉంది కదా, టాటా ఇస్ గిట్ లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ఏ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, లేకపోతే స్విచ్ క్రియేట్ ఏ బాక్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఏమంటుంది, ఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఫ్యూచర్ /100 న్యూస్ స్టోరీ నెంబర్. ఓకే, ఏమంటున్నాం, స్విచ్ టు న్యూ బ్రాంచ్. అంటే ఇది ఒరిజినల్ డెవలప్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు ఇది మీరు రైట్ క్లిక్ కొడితే ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా రాస్తే, ఇది ఒరిజినల్ గా మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొడితే ఏ బ్రాంచ్ ఉంది అంటే డైరెక్ట్ గా డెవలప్ లో కమిట్ చేయొచ్చు. బట్ కమిట్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటో మనకు తెలుసు కదా, ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసు కదా. ఏదైనా బగ్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ డెవలప్ లోకి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ లైక్ దిస్ అన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, స్విచ్ టు న్యూ బ్రాంచ్ అని చెప్పేసి క్లిక్ ఓకే. ఏమైతుంది, చెక్అవుట్ స్విచ్ అయింది కదా, క్లిక్ అండ్ క్లోజ్. ఇప్పుడు మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టండి, మీకు ఏ బ్రాంచ్ కనిపిస్తుంది, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్. డెవలప్ బ్రాంచ్ వెళ్ళిపోయింది, డెవలప్ బ్రాంచ్ నా లోకల్లో లేదు, ఇంకా కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు మీరు ఎజ్యూర్ పోర్టల్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, లోకల్లోనే ఉంది ప్రస్తుతానికి, సర్వర్లో లేదు. ఓకే, సర్వర్లో పంపించాలి. ఇక్కడ ఉందా ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, లేదు కదా. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉంది, నా లోకల్లో ఉంది. దీన్ని ఎక్కడికి పంపించాలి, సర్వర్కి పంపించాలి. అన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, రైట్ క్లిక్ కొట్టి కమిట్ ఫ్యూచర్ 100 బ్రాంచ్ కమిట్ చేసేసి యాడింగ్ న్యూ ఫ్యూచర్ చేంజెస్. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ కమిట్ అండ్ పుష్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఏమంటుంది, git.exe పుష్
కమిట్ చేస్తుంది కదా, డన్, కమిట్ అయిపోయింది. ఓకే, కమిట్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి అయింది చూడాలి, జస్ట్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇక్కడ చిన్న ఫ్యూచర్ 100 అంటే ఇప్పుడు నా లేటెస్ట్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది, మరి డెవలప్ ఏముంది, ఓల్డ్ కోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా కోడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి, ఎగ్జాక్ట్లీ గో టు పుల్ రిక్వెస్ట్, న్యూ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఏ బ్రాంచ్ నుంచి ఏ బ్రాంచ్ కి, ఫ్యూచర్ లో నుంచి డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంటది, కానీ మనం ఎక్కడ మార్చాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, రివ్యూవర్స్, మీ టెక్నికల్ లీడ్, టెక్నికల్ మేనేజర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా దాంట్లో నేను ఒక్కనే ఉంటాను కాబట్టి ఎంతసేపటికి నేను నాది మాత్రం యాడ్ చేయగలను. ఓకే, నా పేరు వచ్చేసి డెవాప్స్ మహి. ఓకే, డెవాప్స్, ఎందుకంటే నేను ఒక్కనే ఉన్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కాబట్టి నాకు నేనే యాడ్ చేసుకోగలను, ఇంకెవరిని యాడ్ చేయడానికి లేదు. అది మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లో అయితే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో నేను ఒక్కనే ఉన్నా కాబట్టి నేను ఒక్కనే యాడ్ చేసుకున్నాను. అదే మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లో అయితే 10 మంది వచ్చి 15 మంది ఉండొచ్చు. ఓకే, ఓకే, దెన్ ఏ వర్క్ ఐటమ్ మీద పని చేసావో ఆ వర్క్ ఐటమ్ యాడ్ చేయాలి. మన వర్క్ ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత, క్లిక్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రివ్యూవర్ ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. రివ్యూవర్కి ఏం ఈమెయిల్ వెళ్తుంది, రివ్యూ చేయడానికి ఒక కోడ్ అవైలబుల్ గా ఉంది, కెన్ యూ గో హెడ్ అండ్ రివ్యూ అని ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఎలా, బై డిఫాల్ట్ Azure DevOps will trigger that email. No need to do any configurations. Azure DevOps లో ఒక ఫ్యూచర్, అది ఎప్పుడైతే పుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశారో రివ్యూవర్స్ కి ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వడం ఒక ఫ్యూచర్, అది నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు రివ్యూవర్, ఇప్పుడు రివ్యూవర్ నేనే రివ్యూవర్ అనుకోండి, మంది లేదు కదా రివ్యూవర్స్, నాకు రివ్యూవర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, రివ్యూవర్ వచ్చింది, రివ్యూవర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే గో టు ఫైల్స్ లోకి వెళ్తాం. ఫైల్స్ లోకి వెళ్తే ఏ ఫైల్ చెకింగ్ చేశాడు, ఆ ఫైల్ ఉంది dummy.txt. ఓకే, dummy.txt, ఈ ఫైల్ ని కమిట్ చేశాడు డెవలపర్. ఓకే, ఉందా. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను దీంట్లో స్పేసెస్ ఉన్నాయి, ఈ స్పేసెస్ ఉంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ కమెంట్ రాయొచ్చు, ఏమని, ప్లీజ్ రిమూవ్ ద, అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ఆ బగ్స్ లో సమ్ ఇష్యూ ఉంది, అంటే ఇష్యూ ఉంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, డెవలపర్ నేను చెప్పాలి, ఎలా చెప్తాను, ఇక్కడ రాస్తా కమెంట్, ఇమీడియట్ గా వాడికి వెళ్తుంది డెవలపర్ కి, ఇదిగో రివ్యూవర్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ కమెంట్స్ టు యువర్ కోడ్ అన్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, ప్లీజ్ రిమూవ్ ద స్పేసెస్ ఇన్ న్యూ క్లాస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఎట్లా ఉంటుంది రియల్ టైంలో కమిట్. ఓకే, స్టిల్ యాక్టివ్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈమెయిల్ ఎవరికి అవుతుంది, డెవలపర్స్ వెళ్ళిపోతుంది, ఏమని, రివ్యూవర్ కమెంట్స్ ఇచ్చాడు, ఆ కమెంట్స్ ఏంటో చూడాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, ఆల్రెడీ నా లోకల్లో కోడ్ ఉంటుందిగా, మళ్ళీ అనుకుంటున్నావు అంటే మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ బ్రాంచెస్ లోకి వెళ్ళి, నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకోవడం, అంటే నువ్వు ఏదన్నా లోకల్లో ఉన్న కోడ్ ఇక్కడ ఉంది, లోకల్లో పని చేసుకోవచ్చు. బట్ నువ్వు అనుకుంటున్నా ఏదన్నా డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఎవరైనా మాడిఫై చేసి ఉంటారేమో, మళ్ళీ అక్కడ కోడ్ నా కోడ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, దానికోసం నువ్వు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ లేటెస్ట్ తెచ్చుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏం మాడిఫై చేయలేదు కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ దీనిలోకి వెళ్ళి స్పేసెస్ రిమూవ్ చేయమన్నాను కదా, రిమూవ్ చేస్తాను, రిమూవ్ చేసి చేయండి. మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను, ఇట్ కమిట్ టు ఫ్యూచర్, మళ్ళీ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ కే, డెవలప్ బ్రాంచ్ కాదు, modified as per reviewer comments. ఓకే, మళ్ళీ కమిట్ చేస్తున్నా, నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు, మళ్ళీ కమిట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, అయిపోయింది కమిట్. మరి రివ్యూవర్ కి ఎలా కనిపిస్తాయి చేంజెస్, కనిపిస్తే కనిపించవా, గో టు పుల్ రిక్వెస్ట్, నేనేం మళ్ళీ పుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేయట్లా, ఉన్న పుల్ రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్తున్నా. ఓకే, ఫైల్స్ లోకి వెళ్తున్నా, టెక్స్ట్ లోకి వెళ్తున్నా, మారిందా కంటెస్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, యాక్టివ్ లో నుంచి రిజాల్వ్ లోకి పెట్టేస్తాను, ఎందుకంటే ఫిక్స్ చేసించా కదా, రిజాల్వ్ లోకి పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఎవరు చేయాలి, ఇది డెవలపర్స్ రిజాల్వ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎవరు సారీ రివ్యూవర్ మళ్ళీ రివ్యూ చేసి రిజాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్రూవ్ చేసేస్తాను, అంటే లుక్ ఇన్ కోడ్ గుడ్, నాకు లుక్ అని బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, అప్రూవ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో టు ఓవర్ వ్యూలోకి వెళ్తే అప్రూవ్ చేశాను కదా, అప్రూవ్డ్. నెక్స్ట్
ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ మీద క్లిక్ చేశానో ఫ్యూచర్ లో ఉన్న కోడ్ డెవలప్ లోకి వెళ్తుంది. అప్రూవ్ చేసినంత మాత్రాన ఫ్యూచర్ లో ఉన్న కోడ్ డెవలప్ లోకి వెళ్ళదు. ఇప్పుడు చూద్దామా, అప్రూవ్ చేసేసా కదా, మరి ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి డెవలప్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్దామా? ఫ్యూచర్ లో నుంచి ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు డెవలప్ బ్రాంచ్, గో టు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఫైల్, న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్ అంతే కదా. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి, పుల్ రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్ళి నా పుల్ రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేసి అప్పుడు ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ కంప్లీట్ ద పిఆర్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిలీట్ యువర్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్. అవసరం లేకపోతే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఉంచుకోవచ్చు. అంటే అవసరం ఉంది నాకు, ఓకే కంప్లీట్. ఇప్పుడు ఇదేంటి, మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, మెర్జింగ్ ద పుల్ రిక్వెస్ట్. No merge can't, no merge is done. Go to files, go to develop branch. We are able to see the text file dummy.txt. Got it? అంటే ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైంది ఏం చేసినాం అనేది. ఎలా క్లోడ్ లోకల్గా తెచ్చుకున్నాం, న్యూ చేంజెస్ ఎలా యాడ్ చేసాం, పుల్ రిక్వెస్ట్ ఎలా చేసాం, రివ్యూవర్ ఎలా రివ్యూ చేశాడు, దాన్ని ఎలా అప్రూవ్ చేశాడు, దాన్ని ఎలా కంప్లీట్ చేశాడు, ఫైనల్ గా కోడ్ ఎలా మూవ్ అయ్యింది చూపించాను ప్రాక్టికల్ గా. అది యాక్చువల్ గా ఇదే ప్లేస్ లో డెవలపర్స్ ఏముంటుంది, ఒరిజినల్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది. అవును కదా, ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది అంతే కదా. అవును కదా, ఇప్పుడు మనం మీకు జస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ లో మీకు 100 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, 200 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. అలా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా జస్ట్ ఒక సింగిల్ ఫైల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అసలు ప్రాసెస్ ఎలా ఫాలో అవుతారో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ లో ప్రతి దానికి ఏంటి, మాస్టర్ లో నుంచి పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడికి, హాట్ ఫిక్స్. ఓకే, ఆ రిలీజ్ లో నుంచి హాట్ మాస్టర్ మూవ్ చేయాలి. ఎలా మూవ్ చేయాలి, హాట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా మూవ్ చేయాలి. రివ్యూవర్ రివ్యూ చేస్తారు, అప్రూవ్ చేస్తారు, కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవన్నీ సేమ్ ప్రాసెస్. అంటే ఒకదానికి మీకు తెలిస్తే ఆ ప్రాసెస్ అంతా క్లీన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్ లో ఆన్లైన్ టీమ్. హలో సార్. ఎస్ Sir, once ఇప్పుడు again explain now, sir. మాడిఫై చేసిన తర్వాత మనం పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయలేదు కదా సార్. ఫుల్ సి నువ్వు మాడిఫికేషన్ ఎక్కడ చేసావు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో, ఎక్కడ చేసావు? లోకల్లో చేసాం సార్. లోకల్లో చేసిన తర్వాత నువ్వేం చేసావు? ఏం చేసావు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో, రివ్యూ చేసుకో. ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ నువ్వేం చేసావు ఇక్కడ? ఎస్ సార్, గిట్ కమిట్ చేసాం సార్. కమిట్ చేసినప్పుడు ఈ లోకల్లో ఏదైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో ఎక్కడికి వెళ్ళి సర్వర్లోకి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు పుల్ రిక్వెస్ట్ ఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసావు? ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు న్యూ చేంజెస్ చేసావో బై డిఫాల్ట్ గా రివ్యూవర్ కనిపిస్తాయి ఏ చేంజెస్ చేసినా. నువ్వు మళ్ళా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరంలా. అది యాక్టివ్ లో ఉంటే, ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఆల్రెడీ యాక్టివ్ లో ఉంటే ఏదైతే న్యూ చేంజెస్ నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నావు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ కి, ఆ చేంజెస్ అన్ని రివ్యూవర్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి న్యూ చేంజెస్. నువ్వు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పుల్ రిక్వెస్ట్ క్లోజ్ అయిందో, కంప్లీట్ అయ్యిందో, ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే మాడిఫై చేసావు మళ్ళీ రివ్యూవర్ కనిపించావు, అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి. ఓకే సార్. కార్తిక్ ఈస్ క్లియర్? కార్తిక్ మీకు అర్థమైనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సింపుల్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ ని ఫస్ట్ నేను ఏం చేసుకున్నాను మీరు చెప్పాలి. ఎవరో ఒకరు చెప్పండి, ఎవరో ఒకరు సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ ని తెచ్చుకున్నాం సార్. ఎక్కడికి తెచ్చుకున్నావు? లోకల్లోకి తెచ్చుకున్నాం. ఈ లోకల్లో ఏ కోడ్ తెచ్చుకున్నావు? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డెవలప్ బ్రాంచ్ అనుకుందాం. డెవలప్ లో ఉన్న కోడ్ ఫస్ట్ లోకల్లోకి తెచ్చుకున్నాం. సరే, లోకల్లోకి తెచ్చుకున్నా తర్వాత ఏం చేశా, మళ్ళీ ఫైల్ యాడ్ అక్కడ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఇంకో ఫైల్ యాడ్ చేసాం సార్. నువ్వు అట్లా అనుకోకూడదు మహేందర్. నువ్వు ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసావా లేకపోతే ఒక టెస్ట్ ఫైల్ యాడ్ చేసావా, ఇలా కాదు కాన్సెప్ట్. నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ ఏంది. డెవలపర్స్ కొత్త ఫ్యూచర్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, కొత్త బగ్ అంటే ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఒక టెస్ట్ ఫైల్ అనేది ఒక ఫ్యూచర్ అనుకోండి. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద కొన్ని మాడిఫై, ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్ యాడ్ చేయాల మీకు అర్థం కావడానికి టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది ఒక ఫ్యూచర్ కింద చూపించారు, లేకపోతే ఒక బగ్ కింద చూపించా అంతే. టెక్స్ట్ ఫైల్ రియల్ టైమ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ యాడ్ చేయరు. ప్రాజెక్ట్ లో ఒక కోడ్ ని, ఒక బల్క్ ఆఫ్ కోడ్ ని, లేకపోతే ఫర్ లూప్ ని, లేకపోతే ఫర్ ఈచ్ లూప్ నో, లేదా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఓల్డ్ ప్లస్ న్యూ ఫ్యూచర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ పేరు ఏంది? నా లోకల్లో కూడా ఏ బ్రాంచ్ ఉంది? ఇప్పుడు
డెవలప్ ఉంది, ఇంకా నేనేం మార్చలా. డెవలప్ బ్రాంచ్ మీదే నా లోకల్లో ఓల్డ్ కోడ్ మీద న్యూ చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశా అంతే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్విచ్ టు న్యూ బ్రాంచ్. స్విచ్ టు ఏమంటున్నాను, న్యూ బ్రాంచ్. న్యూ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంటి, ఫీచర్. ఈ ఫ్యూచర్ ఏముంటది, ఓల్డ్ ప్లస్ న్యూ కోడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ని నేను డెవలప్ లోకి మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేనేం చేయాలి, పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రివ్యూవర్ విల్ రివ్యూ యువర్ కోడ్. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లుక్స్ గుడ్, హీ విల్ ప్రొవైడ్ ద అప్రూవల్ అండ్ కంప్లీట్. అదే యువర్ కోడ్ హ్యావ్ సమ్ బగ్స్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్, హీ విల్ గివ్ ద కమెంట్స్. ఓకే, హీ విల్ గివ్ ద రివ్యూవర్ కమెంట్స్. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు డెవలపర్స్, ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళి ఏదైతే రివ్యూవర్ కమెంట్స్ ఇచ్చాడో ఆ కమెంట్స్ ని ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు, మళ్ళా గిట్ కమిట్ చేయాలి. ఎక్కడికి, మళ్ళా లోకల్లో ఉన్న మోడిఫికేషన్ ని మళ్ళా పుల్ రిక్వెస్ట్ సెట్ చేయం, కమిట్ చేస్తాం, కమిట్. ఓకే, ఒకసారి మీకు అర్థం కావడానికి ఇంకొక భాషలో చెప్తాను, మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డెవలప్ బ్రాంచ్ ఉంది, ఇది నా లోకల్ బ్రాంచ్. డెవలప్ లో ఎక్స్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు నా లోకల్లో కూడా తెచ్చుకున్నాను కాబట్టి, లోకల్లో కూడా డెవలప్ బ్రాంచ్ ఉంది కాబట్టి తెచ్చుకున్నాను. అంటే ఎలా తెచ్చుకున్నాను, పుల్ రిక్వెస్ట్, పుల్ అనొచ్చు లేకపోతే క్లోన్ అనొచ్చు అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ద ఎక్స్ అనే ఫైల్ టు మై లోకల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొత్త ఫ్యూచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, వై అనే ఫ్యూచర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నా లోకల్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది. I can directly commit to develop branch, but it is not a correct process. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, I am going to switch to new branch. Switch to new branch. అప్పుడు ఏమంటాను, దాని బ్రాంచ్ పేరు ఫీచర్. ఫీచర్ స్టోరీ నెంబర్ ఏదైతే అది స్టోరీ నెంబర్ 100. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదంతా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఈజ్ మై లోకల్. ఇదంతా నా లోకల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, అంతే కదా, నా లోకల్. ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటి, ఇప్పుడు నా లోకల్లో ఉన్న ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ని నేను సర్వర్ లోకి మూవ్ చేయాలి. ఇక్కడికి ఫ్యూచర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, దీనికి గిట్ కమిట్. ఇక్కడ ఏముంది, గిట్ కమిట్ అండ్ పుష్ ఉంది కదా, చూసారు కదా, గిట్ కమిట్ అండ్ పుష్. ఓకే, అంటే ఏంటి కమిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ కమిట్ చేస్తున్నావు. ఫస్ట్ లోకల్ రిపాజిటరీ కమిట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు, దాన్ని సర్వర్ కి పుష్ చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గిట్ కమిట్ అండ్ పుష్. ఓకే, వన్స్ గిట్ కమిట్ అండ్ పుష్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది, Azure DevOps సర్వర్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఫ్యూచర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న లేటెస్ట్ కోడ్ ని డెవలప్ లోకి పంపించాలి. అప్పుడు మనం ఎలా పంపిస్తాం, చేసి పంపిస్తాం. ఓకే, అప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తాం, రివ్యూవర్ ని యాడ్ చేస్తాం. రివ్యూవర్ విల్ రివ్యూ, అప్రూవ్ అండ్ కంప్లీట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఏమవుతుంది, అప్రూవ్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తే డెవలప్ లోకి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంటిన్యూస్ జరుగుతూ ఉంటది. ఇప్పుడు అంటే ఒక డెవలపర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, లేదా 10 డెవలపర్స్ ఉంటాడు, 10 మంది 10 లోకల్ కాపీస్ తీసుకుంటారు లేదు లోకల్లోకి. అంటే 10 మందికి ఒకటే ల్యాప్టాప్ కాదు కదా, 10 మంది దగ్గర 10 ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. 10 ల్యాప్టాప్స్ లో 10 కాపీస్ ఉన్నాయి. దే విల్ వర్క్ ఆన్ దేర్ ఇండివిజువల్ కాపీస్. అంతే కదా, కాపీ చేస్తారు, మళ్ళీ పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, రివ్యూవర్ రివ్యూ చేస్తారు, ఇవన్నీ సేమ్ ప్రాసెస్ అందరూ. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ద ప్రాసెస్ మహేందర్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. Finally, we don't need any bug. సార్ యాక్చువల్ గా మన రోల్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ? ఇక్కడ మన రోల్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మన రోల్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, లైక్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా డెవలపర్ కమిట్ చేయకుండా మనం ఆఫ్ చేసేదే మన రోల్, స్టాప్ చేయాలి. డెవలప్ బ్రాంచ్ నుంచి ఎప్పుడైతే డెవలప్ బ్రాంచ్ కమిట్ చేస్తున్నారు అనుకో, పొరపాటున ఇప్పుడు కొత్తవాడు జాయిన్ అయ్యాడు, వాడికి ప్రాసెస్ తెలియదు, బ్లైండ్ గా డెవలప్ బ్రాంచ్ మీద క్లిక్ చేసి కమిట్ అన్నాడు అనుకో, డెవలప్ లోకి వెళ్ళకూడదు, మనం బ్లాక్ చేయాలి. ఇది మన రోల్, ఫస్ట్ రోల్. బ్లాక్ ఎలా చేస్తాం, వి విల్ కాన్ఫిగర్ సమ్ పాలసీస్. ఓకే, ఈ పాలసీస్ ఏమంటారంటే బ్రాంచింగ్ పాలసీస్. ఓకే, అసలు ఈ బ్రాంచెస్ అన్ని క్రియేట్ చేసేది ఎవరు, డెవలప్ బ్రాంచ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి, మెయిన్ బ్రాంచ్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, రిలీజ్ బ్రాంచ్ మనమే క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ వచ్చేసరికి డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే దీని లోకల్లో క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, హాట్ ఫిక్స్ వచ్చి మనమే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే,
అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి నీకు. ఓకే, హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే ఒక్కోసారి డెవలపర్స్ చేయించుకుంటారు. డెవలపర్స్ చేయని పక్షంలో వీ విల్ హెల్ప్ ద డెవలపర్ టు క్రియేట్ ఎ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్. బట్ గుర్తుంచుకోండి, ఇప్పుడు మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ రాయమన్నారు. ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ అది పవర్ సెల్ రాయమన్నారు. పవర్ సెల్ రాసేసి నా లోకల్లో పెట్టుకున్నా. బట్ లోకల్లో పెట్టుకుంటే నువ్వు వెళ్ళిపోయావు కంపెనీ నుంచి, ఆ స్క్రిప్ట్ పోయినట్టే. నువ్వేం చేయాలి, నువ్వు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసావో దాన్ని Azure DevOps లోకి మూవ్ చేయాలి. డెవలపర్స్ ఏదైతే ప్రాసెస్ చేశాడో నువ్వు కూడా ఒక ప్రాసెస్ చేయాలి కదా, సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ సైడ్ పనిచేస్తాడు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయ్యేటప్పుడు మనం DevOps గా పనిచేయాలి. ఎందుకంటే పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు, ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ రాయొచ్చు, టెరాఫార్మ్స్ రాయొచ్చు. ఇవన్నీ నువ్వు లోకల్లో పెట్టుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. నువ్వు లోకల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి, సర్వర్ లోకి మూవ్ చేయాలి, Azure DevOps లోకి మూవ్ చేయాలి. Azure DevOps లోకి ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, సపరేట్ గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు DevOps అని. ఆ డెవలప్ బ్రాంచ్ లో సపరేట్ ఫోల్డర్, కోడ్ ఎక్కడైతే ఉందో అదే కోడ్ లో సపరేట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది DevOps. ఆ DevOps లోపల నీ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్, నీ ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్, నీ టెరాఫార్మ్ టెంప్లెట్స్, ఏదైతే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అన్ని ఆ ఫోల్డర్ లో పెట్టేసుకుంటాం. ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ కామన్ మనకి, లోకల్లో తెచ్చుకోవడం, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ స్విచ్ అవడం, రివ్యూవర్ విల్ రివ్యూ చేయడం, మన చేంజెస్ ఇవన్నీ మనది సేమ్ ప్రాసెస్, డెవలపర్స్ ది సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ మహేందర్? సరే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు బ్రాంచింగ్ పాలసీస్ అని మాట్లాడుతున్నాం కదా. ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటి, డెవలప్ బ్రాంచ్ కి డైరెక్ట్ గా కమిట్ చేయకుండా హౌ టు వి రెస్ట్రిక్ట్, అంతే కదా, అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. అంటే డెవలప్ లోకి డైరెక్ట్ గా డెవలప్ బ్రాంచ్ కి కమిట్ చేయకుండా ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, అంటే ప్రొటెక్ట్ అంటే ఆ బ్రాంచ్ కి డైరెక్ట్ కమిట్స్ నుంచి ఎలా కాపాడతాం అనేదానికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, గో టు డెవలప్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తాం. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలి కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, గిట్ క్లోన్ చేసుకున్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నా లోకల్లో నుంచి కోడ్ డిలీట్ చేసేస్తాను, నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే, పక్క మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, గిట్ క్లోన్ అని చెప్పేసి గిట్ క్లోన్ డెవలప్ బ్రాంచ్. వచ్చిందా డెవలప్ బ్రాంచ్ నా లోకల్కి? మళ్ళా అంటే నా లోకల్ ఇందాక నేను డిలీట్ చేశాను కదా, దానికి సర్వర్ మూవ్ అయింది కాబట్టి నా లోకల్లో డిలీట్ చేశాను, అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను, ఇది నా లోకల్ కోడ్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నాను, డమ్మీలోకి వెళ్ళి క్లాస్ అండ్ న్యూ అని చెప్పి కొత్త కోడ్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, సేమ్. ఇప్పుడు నేను చూడండి, రైట్ క్లిక్ కొట్టి డైరెక్ట్ గా గిట్ లో కమిట్ చేస్తున్నాను, డెవలప్ లోకి కమిట్ చేస్తున్నాను. యాడింగ్ న్యూ చేంజెస్. ఓకే, యాడింగ్ న్యూ చేంజెస్. ఓకే, కమిట్ అండ్ పుష్ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ. కమిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ కమిట్, పుష్ మీన్స్ లోకల్ టు సర్వర్. ఓకే, అయింది, డైరెక్ట్ కమిట్ అయిపోయింది. అక్కడికి వెళ్ళింది, ఒకసారి మీ లోకల్లో సర్వర్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. డెవలప్ బ్రాంచ్ డమ్మీ ఉందా, ఉంది కదా, యాడ్ న్యూ అనేది వచ్చింది కదా, కొత్త కోడ్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇది స్టాప్ చేస్తున్నాం, ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను ఏ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ లేవు నా డెవలప్ బ్రాంచ్ లోకి, ఎవరు చేసినా కమిట్ చేసిన డెవలప్ లోకి డైరెక్ట్ గా కమిట్ అయిపోద్ది కదా. ఇప్పుడు నేను ఎలా స్టాప్ చేయాలి, కమిట్ అవ్వకుండా ఎలా స్టాప్ చేయాలి అనేది ఈ ప్రాసెస్ మనం చెప్తుంది. ఎలా స్టాప్ చేస్తాం, గో టు బ్రాంచెస్, గో టు పర్టికులర్ బ్రాంచ్, ఏ బ్రాంచ్ అయితే ఆ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళండి, డెవలప్ బ్రాంచ్. ఓకే, నౌ గో టు బ్రాంచ్ పాలసీస్, రిక్వైర్డ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్. అంటే ఏంటి, నువ్వు డెవలప్ బ్రాంచ్ లోకి నువ్వు కనుక కమిట్ చేయాలి అంటే మినిమం ఎవరో ఒకళ్ళు కోడ్ ని రివ్యూ చేసి ఉండాలి. ఎంతమంది ఉండాలి అనేది ఇక్కడ పెట్టాలి, ఇద్దరా ఒకళ్ళ, అట్లీస్ట్ ఒక మెంబర్ రివ్యూ చేసి ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాలసీ. అంటే డెవలప్ లో నువ్వు కోడ్ మూవ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ మూవ్ చేయలేవు, అంటే ఎవరో ఒకరు రివ్యూ చేస్తేనే మూవ్ చేయగలరు. ద ఫస్ట్ పాలసీ. సెకండ్ పాలసీ ఏంటి అంటే వర్క్ ఐటమ్ లింక్ చేసి ఉండాలి. ఇందాక మనం వర్క్ ఐటమ్ 100 ఇచ్చాం ఫుల్ రిక్వెస్ట్, ఆ 100 అని ఇస్తేనే నువ్వు కమిట్ జరగాలి డెవలప్ లో. అంటే 100 అని కదా, ఆ వర్క్ ఐటమ్ ప్లేస్ లో నీ ఏదైతే టాస్క్ మీద పనిచేసావు ఆ నెంబర్ అక్కడ ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? ఇంకా మనం ఫుల్ రిక్వెస్ట్ రేట్ చేసినప్పుడు రివ్యూవర్ కింద మనం వర్క్ ఐటమ్ 100 అని యాడ్ చేసాం. ఆ 100 ప్లేస్ లో నువ్వు ఏదైతే స్టోరీ మీద పనిచేసావో ఆ స్టోరీ నెంబర్ ఉండాలి. అదొక పాలసీ. లింక్డ్ వర్క్ ఐటమ్ అంటే నువ్వు ఫుల్ రిక్వెస్ట్ కి నువ్వు ఏదైతే టాస్క్ మీద పనిచేసావో అది లింక్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఆప్షన్ ఏంటి, కమెంట్ రిజల్యూషన్. అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ గా కమెంట్స్ ఇవ్వాలి. పైన ఫస్ట్ లో ఉంది ప్రాపర్ కమెంట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇవన్నీ ఉండాలి. ఓకే, నౌ
పాలసీస్ 3 పాలసీస్ అనేబుల్ చేశాం. ఏం పాలసీ? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్, లీగల్ వర్క్ ఐటమ్ అండ్ కామెంట్ రిజల్యూషన్. ఓకే, కామెంట్ రిజల్యూషన్ అంటే ఎవరు చేశారో తెలిసింది, నేమ్ ఉండిద్ది, బట్ ఏ టాస్క్ మీద పనిచేశారో తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, మళ్ళా సేమ్ కొత్త కోడ్ వచ్చింది, ఇదే డెవలప్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ నా దగ్గర ఉంది కదా, నేనేం చేస్తాను, మళ్ళీ దీనిలోకి వెళ్ళి సంథింగ్ ఏదో కొత్త కోడ్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, కొత్త కోడ్ యాడ్ చేశాను అండ్ సేవ్. ఇప్పుడు నేను చూడండి డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, డెవలప్ లోకి ఇది కమెంట్ రిజల్యూషన్ అన్నాను కదా, ఇది ప్రాపర్ గా ఇవ్వాలి. దిస్ చేంజ్ రిలేటెడ్ టు న్యూ కోడ్ అంటే ఇది కమెంట్ రిజల్యూషన్ అంటే ఇది ప్రాపర్. ఇందాక మనం పాలసీ పెట్టాం కదా కమెంట్ రిజల్యూషన్ అని చెప్పి, ఇది కమెంట్ రిజల్యూషన్. లెటర్ కమిట్ అని పుష్ అంటున్నా. ఏమంటుంది, push to this branch are not permitted, you must use branch. ఇందాక ఏంది, డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ టైం ఇందాక డైరెక్ట్ గా కమిట్ అయ్యింది, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా కమిట్ అవుతుందా? ఏమంటుంది ఎర్రర్, నువ్వు డైరెక్ట్ గా కమిట్ చేయలేవు ఈ బ్రాంచ్ కి, గో హెడ్ అండ్ రైజ్ ద ఫుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారానే ఈ బ్రాంచ్ లో నువ్వు కమిట్ చేయగలవు. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ వి నీడ్ టు సెట్. బ్రాంచ్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ అర్థమే కదా డిఫరెన్స్. ఇందా ప్రాక్టికల్ గా చూసాం, ప్రీవియస్ కి ఏమో డైరెక్ట్ గా కమిట్ అయ్యింది, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా కమిట్ అవుతుంది, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు? యూ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్స్ టు డైరెక్ట్లీ కమిట్ ద చేంజెస్. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ డిజేబుల్ చేసావో, అదే ఈ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ డిజేబుల్ చేసావో డైరెక్ట్ గా కమిట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, ఈ ఆప్షన్స్ మార్చే అవకాశం ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రం, అంటే డెవాప్స్ కు మాత్రమే ఉంటుంది. డెవలపర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి మాడిఫై చేసుకునే అవకాశం లేదు. ఓన్లీ దేర్ ఆర్ ద రీడర్స్ ఆర్ కంట్రిబ్యూటర్స్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంతే. అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చి ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకొని కమిట్ చేసుకునే ఆ యాక్సెస్ లెవెల్స్ వాళ్ళకి ఉండవు. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఆన్లైన్ టీమ్ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Sir, Yes, sir. అంటే ఈరోజు 2 కాన్సెప్ట్ చూసాం. ఒకటేంటి ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకటి బ్రాంచింగ్ అండ్ మెర్జింగ్ స్టాండర్డ్స్. సెకండ్ వచ్చేసి బ్రాంచింగ్ చెప్పాలి, పాలసీస్ మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పింది, ఎంత టైం పట్టిందా? ఇప్పుడే కదా, జస్ట్ ఒక నిమిషం ముందే కదా మనం చెప్పింది. దోస్ ఆర్ ద బ్రాంచింగ్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది ఈ బ్రాంచ్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ అంటే నీ టార్గెట్ బ్రాంచ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండిద్ది డెవలపర్స్ నుంచి. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా కమిట్ చేస్తారు, బగ్స్ అన్ని నీ డెవలప్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్. ఎనీ డౌట్స్ గైస్ టుడేస్ క్లాస్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆన్లైన్ టీమ్ మీరు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రేపటి నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా కమ్యూట్ చేస్తాం, ఎలా ఫుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాం, రివ్యూవర్ ఎలా రైజ్ చేస్తాడు, బిల్డ్ పైప్ లైన్స్ ఎలా ట్రిగ్గర్ అవుతాయి, ఇక్కడ రేపు నుంచి ఒరిజినల్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అయినాయి అనుకో, నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఏంటి, ఒరిజినల్ గా ప్రాజెక్ట్ ఒక VSTA ద్వారా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ లోకి ఎలా మూవ్ చేస్తాం, ఫుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు సోనార్ క్యూబ్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, ఎప్పుడు ఎలా వాలిడేట్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనం రేపు క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ఓకే సార్ ఎస్, గో హెడ్. సార్ ఇప్పుడు మొత్తం మేబీ 10 మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు కదా సార్ డెవాప్స్ మనకు. అవును, ఒక 10 మెంబర్స్ డెవాప్స్ 10 మెంబర్స్ ఎందుకు ఉంటారు? అదే అది డెవలపర్ ఒకటి ఉండొచ్చు, ఇద్దరు ఉండొచ్చు, అదే మేబీ అట్లా ఉండొచ్చు కదా సార్. బట్ ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసిన అనుకో, మిగిలిన 2-3 మెంబర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్ చేంజ్ అదే పాలసీస్. ఆబ్వియస్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ పెడుతున్నాను, ఇప్పుడు నీ లోకల్లో పెట్టుకుంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, సర్వర్ లో పెట్టుకుంటే మరి వాళ్ళు న్యూ కోడ్ చేసిన తర్వాత మరి ఎట్లా వస్తారు సార్ మళ్ళీ పోర్టల్లోకి మరి న్యూ కోడ్ ని?
సి ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, సర్వర్ లో ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇంకో డెవాప్స్ టీమ్ మెంబర్ ఉన్నాడు, వాడు ఏం చేయాలి, వాడు ఏదైనా కొత్త ఇంప్లిమెంట్ చేసేప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, డెవలప్ లో లోకల్ నుంచి కొత్త కోడ్ తెచ్చుకోవాలి. టాప్ ఆఫ్ దట్ డెవలప్ కోడ్ యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ న్యూ చేంజెస్. అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను కమిట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అవినాష్, లైక్ నేను ఇక్కడ ఈ చేంజెస్ నేను కమిట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను నా రిపాజిటరీకి యాక్సెస్ నీకు ఇచ్చాను అనుకో, ఏం చేస్తావు, ఈ చేంజెస్ నువ్వు చూడగలవా చూడలేవా? యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు చూడొచ్చు సార్. చూడొచ్చు కదా. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఇప్పుడు Yes, క్లోన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేంజ్ మాడిఫై చేశానో ఆ చేంజెస్ నీ లోకల్లోకి వస్తాయా రావా క్లోన్ చేసుకుంటే? క్లోన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసి. ఇప్పుడు దీని మీద ఏం చేస్తావు, నీ న్యూ చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు. ఎస్ సార్. దానికి ఏం చేస్తావు, మళ్ళీ స్విచ్ టు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అని కొడతావు. ఎస్. ఫైనల్ గా పుల్ రిక్వెస్ట్ రేట్ చేసి డెవలప్ లోకి మూవ్ చేస్తావు. ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఇంకా? సార్ ప్యారలల్ గా కపుల్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఒకటేసారి కమిట్ చేస్తే ఎట్లా సార్, మరి అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది? సి ప్యారలల్ గా అసలు మనం చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏంది, మీకు ఫస్ట్ లోనే చెప్పా, వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్షన్ కంట్రోల్. దీని ప్రత్యేకత అది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సేమ్ డమ్మీ అనే టెక్స్ట్ ఫైల్ మీద నేను పనిచేస్తున్నా, సపోజ్ అవినాష్ పనిచేస్తాను. ఫస్ట్ నా చేంజెస్ అయిపోయింది. నా చేంజెస్ అయిపోయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, పుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా డెవలప్ బ్రాంచ్ లోకి మేజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అవినాష్ దగ్గర ఏముంటాయి, నా చేంజెస్ ఉంటాయా ఉండవా? ఎస్ సార్ ఉంటుంది. ఉండవు. ఎందుకంటే అవినాష్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకేసారి, ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ నా లోకల్లో ఉంది, అవినాష్ సిస్టంలో ఉంది. నా లోకల్లో ఫస్ట్ నాకు కంప్లీట్ అయిపోయింది, నా చిన్న టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్విచ్ టు న్యూ బ్రాంచ్ కొట్టేశాను, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ కి వచ్చేసింది. ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో నుంచి కోడ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా డెవలప్ లోకి మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు నా చేంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అవినాష్ దాంట్లో ఉంటాయా ఉండవా? ఉండవు, అవును కదా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అవినాష్ చేంజెస్ లోకల్లో నుంచి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో అప్పుడు మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఎందుకంటే సేమ్ ఫైల్ కదా, డిఫరెంట్ ఫైల్స్ అయితే మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావు, సేమ్ ఫైల్ కదా. ఇప్పుడు ఏముంటది, నీ లోకల్లో ఉన్న కోడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. నువ్వు లోకల్లో సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ లేటెస్ట్ కోడ్ నీ లోకల్లో తెచ్చుకో. అప్పుడు ఏం చేయాలి అవినాష్, ఫుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా ఏం చేసుకుంటాడు, ఓల్డ్ చేంజెస్ ప్లస్ నా చేంజెస్ ప్లస్ హిస్ చేంజెస్ ఈ లోకల్లో ఉన్నాయి. అప్పుడు మళ్ళా కమిట్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఏముంటది, ఓల్డ్ చేంజ్ ఉంటది, నా చేంజ్ ఉంటది, అవినాష్ చేంజ్ ఉంటది. ఆల్ ద చేంజెస్ విల్ మెయింటైన్ ఇన్ ద సింగిల్. సార్ సేమ్ ఫైల్ అయినా కానీ టాస్క్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా సార్. సో ఇప్పుడు ఇదే టెక్స్ట్ ఫైల్లో నేను ఫర్ లూప్ యాడ్ చేసా, అవినాష్ ఏమో ఫర్ ఈచ్ లూప్ యాడ్ చేశాడు. బ్లాక్ అంటే అదే ఒకే ఫైల్ లోపల కండిషన్స్, 2 కండిషన్స్ యాడ్ చేసాం. 2 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఇది యూజర్ స్టోరీ 1, ఇది యూజర్ స్టోరీ 2. యూజర్ స్టోరీ 2 అవినాష్ పని చేస్తున్నాడు, యూజర్ స్టోరీ 1 నేను పని చేస్తున్నాను. ఓకే, నాకు తొందరగా అయిపోయింది, నా చేంజెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అవినాష్, నా చేంజెస్ కూడా తెచ్చుకొని ఈ చేంజెస్ యాడ్ చేశాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ లూప్ ఉంది, ఫర్ ఈచ్ లూప్, 2 ఉంటాయి. మహేందర్ క్లియర్? సరే సార్. అవినాష్ క్లియర్? అవినాష్ సార్ క్లియర్ సార్. ఓకే, ఒకసారి మీ రోజు వీడియో మనం ఒకసారి చూడండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ఒరిజినల్ క్లాస్ Azure DevOps ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ విజువల్ స్టూడియో ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏంటో మీకు చెప్పాను. git.exe, టాటా git. మీ లోకల్లో ఉండాలి, అండ్ విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. విజువల్ స్టూడియో 2019 మీ లోకల్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఎక్కడికి వెళ్తారు, గూగుల్లోకి వెళ్ళి విజువల్ స్టూడియో 2019 డౌన్లోడ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్, విల్ మీట్ యూ టుమారో. ప్రీరిక్విజిట్స్ ఇవన్నీ మీరు లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రావాలి.